दर्शक बंधु आपण मैंने देखुवे ये हूँ गोमाता भवन जय गोमाता भवन जो लिखाई आईनजीवी सुरेश पट्टना घर आम सकाल सकाल आसी पहुँचीचु आमर कि सौभाग्य आज आप देखुए सकाल सकाल पहुँचीचु गोमाता भवन में प्रकृत में मार पणतकानी जहाँ ऊपर थी तार किसी हेनी से भाव में देखते आप चित्र आप सीधा बयान करेंगे आप देखते गोमाता सेवा प्रकृत में जी गो भक्त प्रकृत जो गोमाता सेवा कर जीवन में किसी असुविधा हेनी कि बाधा विघ्न किसी आसब आप जानते विश्व गो सुरक्षा बाहिनी राज्य सभापति जड़े वरिष्ठ आईनजीवी सुरेश कुमार पंडा आपण मैंने देखुए गोमाता आम सकाल सकाल पहुँचल सार पाखे पहुँचलु देखो गोमाता सेवा केमती कौ हिसाब से सार कर गोमाता सेवा कले जनसाधारण मानक कौन शिक्षा देवे गोमाता प्रति केमती भक्ति आसो प्रकृति आम से माँ कि कौन आम सीधा सड़क आलोचना कर आम सहित अच्छा आईनजीवी सुरेश कुमार पंडा बंधु हार्दिक अभिनंदन कोटि कोटि प्रणाम जय गोमाता सर कहीपर आप सकाल सकाल आप घरे पहुँचलु आप गोमाता सेवा से लगे कौन सर आप देखो गोमाता सेवा भाग्य थे मिले आउ वार्ताटे कहला बेलू हृदय भर कांद आसी जाऊँगी मु बुझीपारे ये सेवा मत कहीं मिली प्रकृति में सत्य कथा मार आशीर्वाद अच्छी बोली ये जीवटे बंची ना तो 2002 मसीह केवेठू कुआड़े लीन हो सारंतानी आज गोमाता आशीर्वाद प्रकृति में सत्य केउ जुगरे कौ कथा आम रामायण महाभारत संस्कृति परंपरा एवं सनातन धर्म पर बहुत काव्य शास्त्र अध्ययन करीचे बा पढ़ीचे बुझीचे जानीचे किंतु प्रकृत दृश्य कलिजुगे गोमाता होती प्रकृति में 33 कोटी देवादेवी आराध्य देवता चलती प्रतिमा होती गोमाता कहीं मु अंगे निजे लिभेई जोटा कि बंची गोमाता सेवाटा मिली आप कहते प्रकृति में मार आशीर्वाद मार करुणा मो पर अच्छी बोली तार सेवा मुझे कर सब माँ को पाद तले प्रार्थना करी माँ जहाँ भी जाऊ तोर ये सेवार मत केवे विच्युत करनी कहीं तो सेवा जब न पाइबी तो जीवन नष्ट हो बंची पारि से मोर प्रतिदिन माँ पाद तले मुझे जुआड़े जाए ये सुप्रीम कोर्ट हो कि बाहर कुआड़े गले भी माँ सेवाई मुझर मो मिसेस को पुओं को नियोजित कर जाए ना बाहर लोक भी नियोजित कर जाए कि मनटा सदा माँ पाद तले थाए ये कथा मुझे गोटे कथा कहूँ चाहे जो मत ब्लड कैंसर होता से मेडिकल साइंस फेरई देता और शेष मुहूर्त अवस्था पहुंची से गोमाता आशीर्वाद रू गोमाता मत चाटिकी मत भल कर शरीर में गोटे किडनी अच्छी ये नेगेटिव ब्लड अच्छी जहाँफल कि आपने जानते भद्रक थे गो सुरक्षा कार्य फेरला बेलू कौन से मैंने आक्रमण कले 17टा हाणी थी मुंडे 17टा स्टिच पड़ी सब बहुत कर जहाँ भी होती घटना गोमाता गत निकट भविष्य कथा कहे तो जीवन काल भितर घटना एवं 2-3 दिन तले मु दिल्ली फेरू था जो अवस्था है हयतो आज की 3 दिन हो मृत्यु किंतु मो माँ को प्रार्थना कली माँ समस्त को बंचई दे जो अवस्था फ्लाइट रे होता आपण मैंने देखिथे सारा भारत चांचल्य सृष्टि होता एयर इंडिया अवस्था माने बढ़ती गले 286 यात्री यही क्षेत्र में मुझे फ्लाइट रे थी किंतु माँ को प्रार्थना कलापर 286 मत बचाया सहित 286 जन यात्री को बंचेले और भलरे आणिकी भुवनेश्वर पहुँचले ये सब बहुत अलौकिक घटना जिते जहाँ दुख सुख आसे मो माँ सहित ये हुए सकाल समय प्राय सबू गोमाता मैंने प्राय आसती आ समस्त मो अंतर सहित भक्तिपूर्ण भाव में सेवा कार्य करे आपण मैंने देखुए समस्ते कहती जे गोमाता को आम खाद्य ना मु खाद्य बंचुची सेवार बंचुची ये घरटी ना जय गोमाता भवन माँ ना आम घर रोचु आम द्वारा सी केवल सेवा टी पाँच आशीर्वाद आमको ढाली देते वार्ता सर आम जो प्रवेश करूँ सर द्वार में प्रवेश कर जय गोमाता भवन लिखाई सर आप देखते गोमूत्र हो माने सर गोबर हो सर पड़ी बिछ नहीं सर आपड़ी सफा करते निजे सी भाग्य आज्ञा कहले न सर ये जो चांबर आप देखुं गोबर गोमय पूरा पूर्ण हम मु 8टा भितर सब सफासफी करी पानी मारि सफा कर सब दिन दैनंदिन कार्य गोबर मु छुँची चकुटुची बोली आज मु बंची ये शरीर गोटे बहुत निरा शरीर आउ गोटे कथा गोमूत्र मु सबदिन पान करुच्ची से बंची ना शरीर को कौन सी मेडिकल साइंस बंची पारे आज्ञा जो अवस्था मु अच्छी किंतु आप विश्वास करूँ ब्लड कैंसर बंचा गोटे किडनी रे बंचा ए नेगेटिव ब्लड बहुत रेयर से बंचा कौन से मैंने हाणिकी 17 खंड कर पकड़े से बंचा विभिन्न क्षेत्र में ट्रक चढ़ी देते से बंचा ये सब विभिन्न क्षेत्र में केवल गोमाता आशीर्वाद ही अच्छी बोली बंचुची तेणुक गोबर गोमूत्र मुझे जिते दिन पर्यटन स्पर्श करी से पर्यटन बंचुथी आ गोबर गोमूत्र मुझे निजक धन्य मन करुच्ची सर गोमाता सुरक्षा
ସାର୍ ଆଗରୁ ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ସାର୍ କୋଉ ସରକାର ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟ୍ରକରେ ଗୋମାତା ଚାଲାଣ ଯାଉଥିଲେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ 2011 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଲା ରାତିରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଶାଳା ନେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକିନା କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ନିଷ୍ଠାପର ଲଢ଼େଇ ରହିଲା ସେଇ ଲଢ଼େଇର ଫଳ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସରକାର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦୁଃଖର କଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ଗୋମାତା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ କିନ୍ତୁ 2014ରେ ରୋକଠୋକ ସରକାର କହିଲେ ଗୋ ସେବକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଲାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ତାରି ଉପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ 2014ରେ ବାଇଟ୍ ବାଜିଛି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୋଶାଳା ବି ଗୁଜୁରାଟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର କମିଶନର ଏବଂ ପଶୁ ବିଭାଗର ବିଧାୟକ ପଶୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଥିଲା ଗୋଚାରଣ ଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ WPC 30506 ବୋଲି 2012 ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋୟର PMGରେ ଗୋ ସେବକ ଭାଇମାନେ ଧାରଣା ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ନ ଯିବାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ବସିଲେ କେବଳ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋମାତା ପାଇଁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇନ ନ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ଅସମ୍ମାନ ନ ହଉ ମୋ ମା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କଂସେଇକୁ ଆଜ୍ଞା ହଜେଇ ଦେବ ତା ବଂଶ ବୁନିୟାଦି ହଜେଇ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ମା କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲି ଯିଏ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଲ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି DG ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅପାରଗ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କିଛି ଅନପଢ଼ ପର୍ସନ ବା ବେକାରୀ ଯେ ମୁସଲମାନ କଂସେଇ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତ ଏଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଅମୃତ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା କଂସେଇ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଦେବା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହିବି ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ କଂସେଇ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତନ୍ତି କେବେ ଇଏ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ନା ରଡ଼ି କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଅପାରଗ ସନ୍ତାନ ପାଖରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କଂସେଇରେ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବି ବରଂ ଭଲ ଏ ଅପାରଗ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଲିବତୀ କେତେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଆଙ୍କ କତିରେ ଏ ସବୁ ନଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଦବଦବା ଥିଲା ଅଂଗ୍ରେଜ ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ କତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଦବଦବା ଥାନ୍ତା ଭାରତକୁ ସୁନାମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅପାରଗ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ନେତା ରାଜନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଇନ ବିଭାଗ ଆଇନଜୀବୀ ଏ ସବୁ ଅପାରଗ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଛୁଆକୁ ପୋଷିକି ପୋଷିବେ ଦବଦବା ନେବେ ନାଲି ଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରେଇକି କହିବେ ତୁମେ ଗୋ ବିରୋଧୀ ତୁମକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ପଡ଼ିବା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆନ୍ତରିକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ମା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲ ବିଚାରପତି ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତିକି ଅଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି ଗୋଟେ ଭଲ DG ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କିଏ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋମାତାର ତୁମେ କ'ଣ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇନ ଯଦି ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇନ ଯାଅ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଁ ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମଲା ପରେ ତୁମେ ଅଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ଦରକାର ହେଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରୁନ ତୁମେ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ କି ବିଚାରପତି ହୁଅ ତୁମକୁ ପଚାରି କିଏ ହୁଅ ତୁମେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଚପଲ ମାଳ ଦେଇଦେବା କଥା ତୁମକୁ ତ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜି ଯଦି ବାଧୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ହାରରେ ଗୋମାତା କାନ୍ଦିକି ହତ୍ୟା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଡେଜିନେସନ୍ ତୁମ ପାୱାର ତୁମକୁ ଧିକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଓ ହାନି ହେଉଛି ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଗୋମାତାର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପଦପଦବୀ ବେକାର ଆପଣ ପରିବାର ପୋଷିବା ବେକାର ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବେକାର ଆପଣ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଖାଇ ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ତାନ କହିବା ବି ବେକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋମାତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବିକତା
ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଂଗ୍ରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଯେତେବେଳେ ଅଂଗ୍ରେଜ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଲେ। ତୁମ ହାତରେ ଆଇନ, ତୁମ ହାତରେ ନ୍ୟାୟ, ତୁମ ହାତରେ ନାଲିବତୀ, ତୁମ ହାତରେ ବିଚାର ବିଭାଗ, ତୁମ ହାତରେ ପୋଲିସ, ତୁମ ହାତରେ ଆଇନଜୀବୀ, ତୁମେ ଗୋମାତା ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିପାରିବନି? ଧିକ ତୁମକୁ ଲାଗୁନି? ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଜ ଲାଗିବାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ମାଡ଼ ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିବେ ନା ଥରେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରି କଡ଼ା ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏତିକି ନ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ବୃଥା ସିଏ କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାକୁ ପୋଷିବେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅୟସ କରାଇବେ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼େଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରି କরেন ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। କେବେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଗୋହିତେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି କରିପାରୁନ ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଦଲାର, କେବଳ ଚାକିରି କରିଛ ଠକେଇ କରିକି ନା, କେବଳ ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବ, ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଭଏ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଚୋରି ଚମ୍ପଟ କରି ରଖିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ସେବକ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସେବକ, କେବେ ନେବେ ସେବକ? ଯିଏ ସେବକ ସେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଗୋମାତାର ଗୋ ଆଧାରିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ଉନ୍ନତି କରିବ। ତୁମେ ସେବକ କହୁଛ ଏଥିରେ ଗୋବଂଶଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି ଭାରତକୁ ମାନେ 2% ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋ ସେବକ ଏ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଗୋ ସେବକମାନେ ଜେଲ ଯିବେ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବିଭାଗ, ଆପଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଆପଣ ଆଇନ ବିଭାଗ, ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଣେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ କୈଳାସ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଗୋମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାହୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ପରିବାହୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହଉ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଲମରେ ପାଞ୍ଚଟି କଂସେଇଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି ନା ନାରୁଆ ଗିରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ଯୋଉ ନାରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁମ ନାରାକୁ ଧିକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦଉଛି। କାହିଁକି? ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ତୁମେ କେବଳ ନାରା ଶିଖିଛ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖିଛ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଧ୍ୱନି ଉଡେଇବା ଚାହିଁଛ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉନି ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନା କହିବା କାହିଁକି? ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ସେ ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା, କାହା ନାଁ ମୁଁ ଧରୁନି, ଯିଏ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଆସୁଛନ୍ତି ତା ନାଁ କେବେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତ ନିଜେ ଗୋମାତାର ଅପମାନ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଅପମାନ ହେଉଛି। ସେ ହଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା।